여기는 핀란드 헬싱키. 그런데 왠지 누군가에게 쫓기고 있는 한 여자가 있네요. 할리야! 여자는 도망치는 걸 포기하고 극단적인 선택을 해버리지만 그들은 가라앉기 전에 낚아채버리죠. 오늘의 영화 빌어먹을 웰컴 투 헬입니다. 은행에서 차례를 기다리고 있는 오늘의 주인공 렉스. 은행원이 여자친구를 만나기 위해 줄까지 서면서 기다리고 있던 거였죠. How about this? What are the chances, huh? Well, hey, picture this though. The whole evening of it. Wait, which? Everybody down on the ground now! On the fucking ground! 그런데 갑자기 은행에 총을 든 무장 강도들이 나타나죠. 갑자기 말도 안 되는 상황이 눈앞에 펼쳐지지만 렉스는 여자의 가방에 든 총을 발견하고 See him now! 여자는 가방을 그대로 렉스에게 토스해버리죠. 하지만 He may have meant well, but this wasn't self-defense. This was madness. 렉스는 정당방위를 인정받지 못한 채 8년을 빵에서 썩게 되고 말죠. 그로부터 8년 뒤 렉스는 출소하게 되는데 렉스의 정신 상태는 상당히 피폐해져 버렸죠. 렉스가 빵에 있는 동안 렉스는 전 국민이 알아보는 인기 스타가 되었고 빵에 있는 동안 미쳐버린 렉스는 자신의 눈에만 보이는 또 다른 인격이 생겨버렸죠. 그리고 렉스가 사랑했던 여자친구 메딘, 감옥에 있던 그에게 이별 통보를 해버렸죠. 이젠 더 이상 렉스에게 남은 건 아무것도 없었고 그렇기에 렉스는 어딘가로 훌쩍 떠나버리기로 하죠. 그리고 그 장소는 그렇게 무작정 렉스는 핀란드로 와버리는데 뒷자리에 중년 부부가 렉스를 주시하고 있네요. Not couple. They were speaking about you. Well, I'm sure they were. They said they want to get you. That's funny. It's funny. It's a joke. Whatever that means. Freaked out? Yeah. Well, hey, good luck to him, right? You too? 렉스는 대수롭지 않게 생각하고 핀란드 헬싱키로 향하는데 이동하기 위해선 택시를 타야 했죠. 그런데 택시기사의 몽타주로 미뤄봤을 때 렉스는 지금 골로 가기 직전이었죠. Excuse me. What is that? Hey! Hey! 결국 렉스는 수면 가스를 마시고 꿈나라로 가보이죠. 렉스가 다시 눈을 떴을 땐 어딘지 모를 공간에 묶여 있었죠. 그리고 왜인지 아랫도리가 허전하고 조심스레 확인해보니 렉스는 짝다리가 되어 있었죠. 그때 렉스의 또 다른 자아 친구가 등장하고 I don't know. 두 명의 렉스는 이야기를 하기 시작하죠. And don't let them fucking hear you. Them? Who's them? Not them. No, I don't the airport. And keep your voice down. 그리고 렉스는 기억을 되짚어보기 시작하죠. They got you. How? I have no idea. Fucking Finland! Fuck! To undo those knots and get the fuck out of here. That looks like polyester staple rope tied up in triple knot. If you can't tie knots, tie lots. 그런데 한 가지 의문인 건 그들은 왜 렉스를 죽이지 않고 다리만 잘라 묶어놓았냐는 것이었죠. Why aren't you dead? They prevented you from bleeding out. Oh, I mean, I guess that makes sense for the trade deal, but you've still got your just one leg. 그런데 그때 보이는 아동용 자전거. 집의 구조로 보았을 때 이것은 가정집이고 그 말은 즉 가족 전체가 납치범이란 뜻이었죠. Come on. Wait. 그런데 그때 누군가 밑으로 내려오기 시작하죠. Asleep, you're asleep. 이 집에서 기르고 있는 꼬맹이였죠. 언뜻 보기엔 평범해 보이지만 이 꼬마는 손에 칼을 쥐고 있네요. You think he speaks English? I just want to know your name. What's your name?
렉스는 꼬마를 기절시켜버리고 인질로 붙잡아버리죠. Hold tight. 그때 한 여자가 내려오는데 꼬맹이의 누나인 알리아였죠. His name's Olavi. Do you speak English? He's not dead. But all I have to do is squeeze. If you let me go, I'll let him go. 렉스는 알리아에게 협상을 시도하지만 다리 하나가 잘린 상태에서 꼬마를 계속 붙들고 있는 건 쉽지가 않았죠. You're not like them, are you? 렉스는 왜인지 알리아의 전 여자친구와 겹쳐보았죠. 하지만 알리아는 눈길 한 번 안 주고 도망쳐버리죠. Oli herra, oli guilty, oli! Mitä tapahtui? Iskenemänsä ei herra. 그런데 왠지 알리아는 엄마에게 거짓말을 하고 엄마는 알리아를 따끔하게 싸대기를 때리죠. Mitä kehtaat? Sä jäät tänne. Sä et oo osa meitä. 그리고 알리아는 집에 혼자 남게 되죠. 알리아는 왜인지 상당히 행복해 보이네. 사실 아까 렉스를 처음 본 그 순간 사랑에 빠져버린 거였죠. 한편 그 시각 렉스는 거의 다 포기하고 있던 중 알리아가 들어오죠. Hey, why am I still alive? What's that butcher Barbie place at? Just remember to breathe. It's for circulation. I'm Alia. I like you. 알리아가 갑자기 고백을 해버리자 렉스는 얼탱이가 빠져버리죠. I would free myself and kill your family, you know. You can't. My family, they're insane. Can't kill them. But fuck that, they're dead. And when they do, we will pay. This is all because of him, because of Potty. Lunch? 알리아에겐 식탐이 많은 첫째 오빠가 있어요. 그런데 그 대상이 하필이면 인간이었죠. 게다가 알리아의 모든 가족들은 하나같이 미쳐버린 사이코패스일 뿐이었죠. 그리고 알리아만 유일하게 정상인이었죠. Night after night and more death. For years I tried, but they always found me. To make sure that I would never. Oliko se sen arvosta? Tääkö se sitten täältä? Oot säälittävää. 그리고 다시 현재 Lady, I am right here! 알리아는 말없이 렉스의 앞에 칼을 두죠. Your English is really good, by the way. Let people do mine. Yeah, I talked to myself. It was something I picked up while I was in prison. It's a long story, but 그때 나갔던 가족들이 들어오죠. 렉스는 자는 척을 해버리죠. 그런데 렉스의 다리에 붕대를 발견하고 알리아를 잡으러 가죠. 하지만 가족들이 다시 돌아오고 렉스에게 수면제를 놔버리죠. 그렇게 렉스는 잠들게 되고 8년 전의 사건을 회상하는데 And 8년 전의 렉스는 사실 또 다른 자아였죠. 그렇기에 망설임 없이 다 죽여버렸고 come on, let's go! 은행 안에 있던 모든 사람들을 대피시켰죠. Right there, Charlie. Gun down or she dies. You want this girl to die? Shoot him in the dick. Shoot him in the dick! 이렇게 돼서 과잉 진압으로 8년을 받은 거였죠. Just say it. Deal with the emotion later. I don't want to see you. 그리고 렉스는 정신을 차리는데 눈을 떠보니 남자가 렉스의 다리를 자르고 있네. 아슬아슬하게 밧줄을 풀고 남자를 죽여버리고
창고에 있는 물건들을 모아 복수하기 위해 준비하죠. 하지만 다리 하나 없이 오르기엔 계단이 너무 높았고 포기하지 않고 계단을 모두 올라와버리죠. 다행히도 가족들은 집에 없는 것 같네. 드디어 이 지옥 같은 집을 탈출하게 되는 렉스. 하지만 붙잡힌 알리아가 마음에 걸리죠. And if I didn't know any better, I'd say you need her. Yeah, you forget, buddy. I live in your head. 그리고 렉스는 결심을 하죠. 잠시 후 가족들이 돌아오고 렉스가 탈출한 걸 알게 되죠. 그리고 알리아는 우리에 갇혀있네요. 그런데 그때 테이블 밑에 숨어있던 렉스가 등장하죠. 그렇게 렉스는 가족들을 모두 죽여버렸죠. 하지만 You bitch. 2층에서 한 거구의 남자가 내려오죠. 바로 알리아의 오빠 파티였어요. 렉스는 냉장고를 잡고 매달렸죠. 그리고 냉장고 문이 열리게 되고 잘린 오른쪽 다리를 다시 만나죠. 렉스는 다리를 꺼내서 파티에게 꽂아버리죠. Any more giant siblings I should know about? No. 그렇게 모든 것이 끝나고 렉스는 알리아와 함께 살아남았죠. 렉스는 감옥에서 외로움을 버티기 위해 자아 친구를 만들었죠. 하지만 이젠 더 이상 혼자가 아니었어요. 그렇기에 이젠 또 다른 자아는 필요하지 않았죠. 그리고 이것을 마지막으로 영화는 끝이 나게 되죠. Okay. 영상 재밌게 보셨나요? 오늘의 영화 이름은 빌어먹을 웰컴 투 헬 이었어요. 위에 박아놨죠? 저는 상당히 재밌게 봤습니다. 네, 다음에도 재밌는 영화로 찾아올게요. 다음에 또 만나요.